افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کے آغاز میں ذکر روز بروز بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کا۔ تحریک عدم اعتماد اور حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے شہباز شریف کے گھر میں سیاسی سرگرمی اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل بھی اپوزیشن لیڈر کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ ملاقات کے دوران تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم گفتگو کی گئی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر عوامی مسائل پر بھی بات چیت ہوئی۔ اسی پر ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائندہ نیوز ون سعید لودھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سعید لودھی، اہم ترین ملاقات کا حوال کی کیا ڈیٹیلز ہمیں ناظرین تک پہنچائیں؟ جی، اختر مینگل کی جو شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کو دوپہر کے کھانے کے اوپر بھی بلایا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے سیاسی مشاورت جو جاری ہے، اس کے اندر جو ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس میں جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اپوزیشن لانا چاہ رہی ہے، اس پہ ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر جو ہے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے جو ہے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا اور مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب اس حکومت سے نجات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، جس کے لیے فوری طور پر نئے الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ اس لیے تمام اپوزیشن پارٹیاں جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ایک مضبوط طریقے سے جو ہے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے۔ جی شکریہ سعید لودھی، آپ ہمیں ڈیٹیلز سے آگاہ کر رہے تھے۔ اپوزیشن کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کے لیے حکومتی رہنما بھی متحرک ہو گئے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجانی کی لاہور میں وفد کے ساتھ چودھری برادران سے ملاقات اور اتحادی رہنماؤں کے درمیان تحفظات اور اپوزیشن کے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینیٹ اور وفد کے ارکان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی۔ ادھر تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی۔ علاج کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ لندن میں 1 ہفتے قیام کے دوران چیک اپ کرائیں گے۔ جہانگیر ترین کی روانگی نے اپوزیشن کے دعووں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف جہانگیر ترین کی طبیعت خراب ہونے پر تشویش میں مبتلا۔ اپیل کی ہے کہ اہل وطن جہانگیر ترین سمیت تمام مریضوں کی شفا کے لیے دعا کریں۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا بھی جہانگیر ترین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا وہ جہانگیر ترین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ جانتے ہیں حکومت نے اسمبلیاں توڑنے کا ذہن بنا رکھا ہے۔ اتحادی بظاہر حکومت کے ساتھ ہے، حقیقت میں وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملکی سیاست کو اشارے اور ٹیلی فون خراب کرتے ہیں، مگر اب اشارے آنا بند ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں۔ کیونکہ میاں نواز شریف کا یہ موقف تھا، ان کا یہ بیانیہ تھا کہ سیاستدانوں کو کرنی چاہیے اور سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے، کوئی غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹیلی فون اور اشارے جو ہیں یہ ملک کی سیاست کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، اور اب ٹیلی فون آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے وہ ممبران جو کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں، جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جس طرح سے اکانومی کا بٹھا دیا ہے اس ملک پہ مسلط نااہل نالائق ٹولے نے، وہ بھی رہنما پیپلز پارٹی اور سینئر قانوندان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی مسائل کا سامنا ہے۔ پی ڈی ایم والوں نے پہلے تو ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ پہلے آپ پنجاب میں تبدیلی لائیں، یہ کہتے تھے ہم نے استعفے دینے ہیں۔ مسائل درپیش ہیں، ابھی وہ پوری طرح ایک ذہن تو نہیں بنا ہے۔ وہ پی ڈی ایم والے انہوں نے پہلے تو ہماری مشورہ ہی نہیں مانا، ان کو اتنی صائب تجویز دی گئی، مشورہ دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پہلے آپ پنجاب میں لے کے آئیں اور استعفے نہ دیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر قیادت کل عوامی مارچ کراچی سے شروع ہوگا، جو 10 روز کے دوران 34 مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔
पहले दिन मार्च बदीन तक पहुंचेगा, जबकि दूसरे रोज मोरो तक पहुंचकर शुरका वहां क़याम करेंगे। ये को मार्च को जियाले मोरो से होते हुए सखर तक पहुंचेंगे। अगले रोज शुरका घोटकी से होते हुए पंजाब में दाखिल होंगे और रहीमिया खान में क़याम करेंगे। 3 मार्च को रहीमिया खान से रवाना होने वाला काफिला मुल्तान तक पहुंचेगा, जहां जलसा आम होगा। 6 मार्च को लाहौर में रंग जमेगा, जहां नासिर बाग में बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। 7 मार्च को काफिला रावलपिंडी के लियाकत बाग तक पहुंच जाएगा। अगले रोज पिंडी से रवाना होने वाला ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी के वफाकी हुकूमत पर बाद कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान महंगाई बेरोजगारी का सुनामी लाए। 4 साल में मुल्क ने नहीं, इमरान खान ने तरक्की की। लोग इंसाफ का नारा लगाकर नाइंसाफियां करते हैं। पैका ऑर्डिनेंस के जरिए लोगों की जुबान बंदी की जा रही है। लोग आवाज उठाते हैं तो ये चुप कराने के लिए कानून बना देते हैं। जो उसने एक लोग इंसाफ का नारा लगाते हैं, लेकिन ना इंसाफियों पे ना इंसाफियां किए जाते हैं। लोग करप्शन के खात्मे के ढंडोरे पीटते हैं। इमरान न्याजी जो 4 साल तक उतना नहीं कमा सका जो उसने 1 साल में कमाया है, और पता नहीं कितने लाखों की उसकी आज इनकम टैक्स हमें दिखाई दे रहा है। उधर तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कुछ देर बाद शुरू होगा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर अली ज़ैदी मार्च की क़यादत करेंगे। मार्च के लिए घोटकी के इलाके कमो शहीद के करीब सिंध पंजाब बॉर्डर पर तैयारियां मुकम्मल हैं। बैनर्स और पार्टी परचम लगा दिए गए हैं। कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। मकामी रहनुमाओं के मुताबिक सखर पहुंचकर जलसा भी किया जाएगा। मार्च के शुरका सखर पहुंचेंगे तो वहां जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। अब सोचने का वक्त आ गया है, मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सिंध के अवाम से अपील। सिंध हुकूक मार्च रैली में शिरकत के लिए रवानगी से वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ कर आगे बढ़ें। वो इमरान खान की इल्ची बनकर सिंध को मुतबादिल फराहम करने आ रहे हैं। मेरे सिंध के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, माँओं से, बहनों से दरख्वास्त है कि सोचने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध कुछ बात होगी रूस यूक्रेन तनाज़े की, लेकिन इस ब्रेक के बाद यूक्रेन में घुमसान की जंग जारी। रूसी अफवाज ने दारुल-हुकूमत कैफ पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए। सोलेनी एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे गए, इमारतें भी धमाकों से उड़ा दी गई। कैफ की गलियां मैदान जंग बन गई। लोग हमलों से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन टनल में पनाह लेने पर मजबूर हैं। रूस के हमलों में 3 बच्चों समेत 198 शहरी हलाक, 11 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन में घुमसान की जंग जारी। रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कैफ का कंट्रोल संभालने के लिए हमले तेज कर दिए। पार्लियामेंट समेत अहम तंसीबात का घेराव कर लिया। 74 फौजी जमीनी तंसीबात को तबाह कर दिया। रूसी अफवाज ने मारियोपोल का कंट्रोल संभाल लिया। सोमी पोल्टावा के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन के सैकड़ों फौजियों ने घुटने टेक दिए। चारों तरफ से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। सोलेनी एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे गए, जबकि यूक्रेनी अफवाज ने मेट्रो स्टेशन और पावर स्टेशन से रूस से कब्जा छुड़ाया है। यूक्रेनी अफवाज का कहना है कि रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक लिया गया है। उधर दारुल हुकूमत कैफ की गलियां मैदान जंग बन गयीं, इमारतें लरस गयीं, फजा में रूसी तैयारों की घन गरज। मुसलसल फायरिंग और धमाकों से शहरी खौफ का शिकार। लोगों ने हमलों से बचने के लिए ज़ेरे जमीन टनल में पनाह रखी है।
यूक्रेनी वजारत दिफा का दावा है जंग में रूस के 3,500 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। 80 टैंक्स, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 10 हवाई जहाज और 7 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। अमेरिका के यूक्रेनी सदर को मुल्क छोड़ने की पेशकश। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, कहा हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका की मुल्क से इनखला की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं, आखिरी दम तक अपने मुल्क का दिफा करेंगे। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю यूक्रेन पर रूसी हमला पसपा करने के लिए अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक मैदान में आ गए। अमेरिका ने यूक्रेन की इमदाद के लिए $600 मिलियन जारी कर दिए हैं, जिसमें $350 मिलियन रूसी हमला पसपा करने के लिए खर्च किए जाएंगे। उधर बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन और नेटो शामिल 27 ममालिक ने भी यूक्रेन को जंगी साजो सामान फराहम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया के डिफेंस सेक्रेटरी बैन वॉलिस ने मिलिट्री इमदाद की डोनर कॉन्फ्रेंस के जरिए मंजूरी दी। पाकिस्तानी सफारतखाना यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी सफ़ीर का दावा है कि सिर्फ 600 तलबा यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनमें आज 200 से 300 को मज़ीद निकाल लिया जाएगा। उधर PIA ने भी पाकिस्तानियों की वापसी के लिए प्रवासों का ऐलान कर दिया। जंग ज़दा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का ऑपरेशन तेजी से जारी। पाकिस्तानी सफारतखाना तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने में मसरूफ। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर नोएल इसराइल का दावा है कि तमाम पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल कर पड़ोसी मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। सिर्फ 600 तलबा वहां मौजूद हैं, जिनमें से आज 200 से 300 को मजीद निकाल लिया जाएगा। तमाम पाकिस्तानी जो यूक्रेन में मौजूद हैं इस वक्त महफूज हैं। आज हमारी कोशिश है कि हम 200 से 300 के दरमियान स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानी फैमिलीज़ को बाहर पोलैंड के रास्ते पहुँचा सकें। इस वक्त तकरीबन 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमने 25 स्टूडेंट्स को डिस्पैच किया है, वो भी रास्ते में है। की जो सबसे मुश्किल जगह थी जहाँ पे अभी जंग चल रही है, वहाँ से रात को हमने 70 बच्चे निकाल लिए थे जो ट्रेन के ज़रिए आ रहे हैं। आज दोपहर तक वो भी हमारे पास लवीव पहुँच जाएंगे और वो लवीव के ज़रिए हम उनको बसेस हमने अरेंज किए हैं आगे तक पहुँचा सकें। लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है उनके लिए, बॉर्डर पॉइंट तक पहुँचने के लिए भी। बहरहाल हमने तमाम कोशिश उनके लिए की हुई है। उन्होंने पाकिस्तानियों की हलाकत की खबरों की तरदीद करते हुए कहा तमाम पाकिस्तानी यूक्रेन में महफूज हैं। उधर PIA ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फजाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। कल 2 परवाजें पोलैंड रवाना होंगी। दूसरी जानिब यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा ने सफारतखाने के दावों की कलई खोल दी। कहा हमारी जिंदगियां खतरे में हैं, सफारतखाना मदद नहीं कर रहा, खाने और पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक पर रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनके आज उन्होंने हमें मदऊ किया, ज़ाहिर PDM का हम हिस्सा हैं और न कि सिर्फ PDM का हिस्सा हैं बल्कि हाउस में भी मियाँ साहब हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं और जो भी फैसले आज दिन तक हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर या PDM के प्लेटफॉर्म पर अदम-ए-एतमाद के हवाले से और सियासी माशी सूरत-हाल पर बातचीत की है। अहम तरीन मुलाकात रही। PDM ने तहरीक अदम-ए-एतमाद का उसूली फैसला PDM इससे पहले ही कर चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल की अहम तरीन मुलाकात रही और इस मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की गई और इस गुफ्तगू में ये बताया गया है कि PDM की जानिब से तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला किया जा चुका है। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। बेरोजगारी ने हर जगह डेरे डाल रखे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की है आज की इस मुलाकात में। उनका ताल्लुक है, आज भी मियाँ साहब किसने वो अपना मुद्दा पेश किया कि बलूचिस्तान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है और आज के जो हालात हैं बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में वो उन अदवार की ज़्यादतियाँ या उसको नज़रअंदाज की वजह से आज वो हालात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा हम बहुत देर हो चुकी है, लेकिन
اب وقت یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں میں مایوسیاں اور نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک گھر میں بھی اگر زیادتیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی دوسرے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک گھر کو جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ ناانصافیاں پھر ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پھر جو ہیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں جو ہے پھر بغاوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں جو شورش جو چل رہی ہے وہ 70 سالہ 72 سالہ ان زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو مختلف ادوار میں ہوتی آئی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ بلوچستان اگلی جو جس کو میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ تبدیلی کے نام سے اب ہمیں چڑ آ گئی ہے، اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو یہ لفظ، کیونکہ تبدیلی جو یہاں پہ آئی اور چینج کے نام پہ جو ٹرمپ جو چینج وہاں پہ لایا، اس سے صرف تباہی آئی ہے۔ تو اس میرے خیال میں چھٹکارا لفظ بہتر رہے گا۔ اگر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا گیا اور اگلی حکومت آئی تو اس میں بلوچستان کے ان ایشوز کو جو ہے نا سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلوچستان کا مسئلہ روز اول سے سیاسی تھا، اور اس کو جو ہے سیاسی لوگوں کے ذریعے سے حل کرنا مناسب ہوگا۔ نہ ہی بندوق سے یہ مسئلہ حل ہوگا، نہ ہی عسکری توپوں سے یہ حل ہوگا۔ جہاں پہ بھی اس طرح کے کنفلکٹ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں اس طرح کے کنفلکٹ ہوئے ہیں، اور ان کا حل ٹیبل ٹاک اور سیاسی ماحول میں کیا گیا ہے۔ آج بھی ہم اسی بات پر متفق ہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور بلوچستان میں اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ جو مسنگ پرسنس کا ہے، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو ان عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر کوئی بے گناہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے یا بازیاب کیا جائے۔ بغیر اس کے میرے خیال میں ہم بلوچستان کے مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حل کریں گے، وہ حل نہیں ہو سکے۔ سیاسی مسائل ہیں وہ سیاسی طور پر بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بار میں میاں صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور انشاءاللہ آپ لوگ جلد اچھی خوشخبری بھی سنیں گے۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بتایا کہ تیاری مکمل ہے، تیاری ہو رہی ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے، تو سر اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینے؟ کیونکہ وہ تو حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صرف دیکھیں، یہ میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آج تاریخ بتا دوں، لیکن سب مل کے تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں، جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، مثال تو پیپلز پارٹی، سب اس میں شامل ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوگی آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اطلاع دی جائے گی۔ عمران خان گئے ہیں روس، تو وہاں جنگ لگ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی روس کا دورہ کیا، ان حالات میں جب یوکرین پر چڑھائی کر دی گئی ہے، امریکہ، یورپ پورا اور نیٹو وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، ایسے حالات میں بحثیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کرنا پاکستان کے سفارتی طور پہ حق میں ہے یا ہم کسی غلط ملاقات؟ آپ نے کل میری پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہر ملک کو اور پاکستان کو اپنے قرب و جوار میں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، ایک برادر ملک ہے ہمارے، اور دوسرے جو ممالک ہیں نیبرہڈ میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا وہ ہمارے حق میں ہے۔ لیکن میں نے کل کہا تھا، وہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد عباسی صاحب ہر طرف آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم گزارش یہ ہے کہ شاہد عباسی صاحب ہمارے محترم ساتھی ہیں اور بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے پارٹی میں، تو ان کو حق ہے اپنی بات کرنے کا پوری طرح۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف وہ دست بدعا ہیں کہ اے خدا کب اس بدترین فاشسٹ کرپٹ کہ عمران خان ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی سوچ پنجاب نے اپنا لی ہے، عمران خان کی سوچ خیبر خواہ پختونخوا نے اپنا لی ہے، عمران خان کا منشور آزاد کشمیر میں متعارف ہو چکا ہے، عمران خان کا فلسفہ
गिलगित बल्तिस्तान की चोटियों को छू रहा है और अब वक्त आ गया है कि सिंध के खेतों में, खलियानों में इमरान खान, उसका मंशूर और उसकी जमात को मुतारिफ करवाया जाए। मैं समझता हूँ सिंध के लोग तंग हैं, इस हुकूमत से तंग हैं जो 15 साल सिंध के हकूक पर डाका डाला गया है। इंशाअल्लाह उसका अजाला करेंगे। मैं आज पूछता हूँ, मैं आज बिलावल से पूछता हूँ कि बिलावल, सिंध के लोग पूछ रहे हैं, जवाब दो, हमारे हकूक का हिसाब दो, जवाब दो, हमारे हकूक का हिसाब दो। आज 15 साल की लूट मार का एहतसाब का वक्त आ गया है। सिंध के लोगों, कम्मू शहीद के लोगों, तैयार हो? नहीं, जो इस तब्दीली के सफर में निकलने के लिए तैयार है वो जवाब देगा। तैयार? सिंध के वासियों, तैयार हो? चलोगे? मार्च में चलोगे? अपने हकूक के लिए लड़ोगे? एक नया सिंध मुतारिफ करवाने के लिए मैदान में निकलोगे? आज कम्मू शहीद से एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और ये काफिला इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को 6 तारीख को कराची पहुंचेगा, इमरान का पैगाम लेकर पहुंचेगा। और फिर मैं इंशाअल्लाह इमरान खान को दावत दूंगा कि खान, सिंध तैयार है, सिंधी तैयार है, सिंधी आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह मैं कम्मू शहीद पे आने वाले जितने हजरात हैं, आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मैसेज बड़ा वाज़ेह है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी सिंध हकूक मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध के अवाम चाहते हैं तहरीक इंसाफ को सिंध में मौका मिले। बिलावल जरदारी अवाम के हकूक का हिसाब देंगे।